ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਵरुण ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਮ ਸੰਧੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। गैर कानूनी प्रवासियों को कनेडा आउण दी हल्लाशेरी दे रहे ट्रूडो, उत्तों दे पॉयलैवरा दा बयान। एयर कैनेडा ने मुसाफरां दी सहूलत वास्ते पेश की नवी तकनीक। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने यूक्रेन जंग ते पुतिन दे बयानां दा भी दिता ठोकवां जवाब। पूरी तरह गुप्त रखा गया बाइडन दा कीव दौरा, पर रूस नूं सी जानकारी। अमेरिका च वापरिया जहाज हादसा, 5 लोगों की मौत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीयां होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार नूं कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका ते रूस विचाले परमाणु हथियार कंट्रोल संधि के आखिरी बचे हुए हिस्से च उन्हां दे देश की भागीदारी नूं मुअत्तल करके वड्डी गलती की है। अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के पूर्वी पासे के सहयोगियों नूं भरोसा दिवाउण दे लई पोलैंड पहुंचे। उन्होंने इन्हां सहयोगियों नूं भरोसा दिता है कि यूक्रेन ते रूसी हमले के बावजूद अमेरिका उन्हां दे नाल खड़ा रहेगा। पुतिन द्वारा संधि तो हटण के ऐलान तो बाद अपनी पहली टिप्पणी दे विच बाइडन ने रूस के फैसले की निंदा की। संधि नूं नवी शुरुआत करार दिता गया। परमाणु हथियारां ते मिसाइल निरीक्षणां ते रूसी सहयोग नूं मुअत्तल करन दा फैसला मास्को द्वारा पिछले साल के अखीर विच रद्द की गई गलबात तो बाद लिया गया है। बाइडन की यह टिप्पणी उस समय आई है जदों वह पोलैंड और यूक्रेन की अपनी दिना यात्रा नूं समेटण दे लई बुखारसैट 9 के नेतावां दे नाल गलबात कर रहे सन। नाटो गठजोड़ के सब तो पूर्वी हिस्से के 9 देशों नूं बुखारेस्ट 9 वजों जाणिया जाता है। ये देश 2014 दे विच इकट्ठे हुए सन जदों पुतिन ने क्रीमिया नूं यूक्रेन तो वख कर लिया सी अते इस नूं अपने नाल मिला लिया सी। जिवें जिवें यूक्रेन विच जंग वधदी जा रही है, बुखारेस्ट 9 देशों दीयां चिंतावां वध गईयां ने। कईयां नूं चिंता है कि यूक्रेन विच अपनी सफलता तो बाद पुतिन उन्हां देशों के खिलाफ भी फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। इन्हां 9 देशों दे विच चैक गणराज, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथानिया, पोलैंड, रोमानिया ते स्लोवाकिया शामिल ने। विरोधी धिर के आगू प्यारे पॉयलैवरा ने गैर कानूनी प्रवासियों के मामले से ट्रूडो सरकार की नुकताचीनी करदियां कहा कि रॉक्सम रोड बॉर्डर क्रॉसिंग नूं 30 दिनों के अंदर बंद कर दिता जाए। पत्रकारों के नाल गलबात करदियां कंजरवेटिव पार्टी के आगू ने दोष लगाया कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गैर कानूनी प्रवासियों नूं कनेडा च आउण दे लई हल्लाशेरी दे रहे हैं। दुनिया दीयां एयरलाइनस अते एयरपोर्ट्स दे वल्लों मुसाफरां दी सहूलत वास्ते नवीं तकनीकां लागू करन ते विचार कीता जा रहा है अते इसे तहत एक कदम अगे वधाउंदिआं एयर कनेडा वल्लों अपने मुसाफरां नूं बगैर बोर्डिंग पास तो जहाज़ तक पहुंचाउण दा उपराला कीता गया है। जी हाँ, वैनकूवर हवाई अड्डे ते डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की वरतों शुरू हो चुकी है अते हौली-हौली कैनेडा के बाकी हवाई अड्डियां ते भी इस नूं लागू कर दिता जाएगा। यूक्रेन युद्ध ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों ते अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। जो बाइडन ने मंगलवार देर रात पोलैंड दे विच कहा कि अमेरिका ते नाटो यूक्रेन दे नाल सी अते रहणगे। रूसी फौज ने अत्याचार कीते ने, औरतां नाल बलात्कार नूं हथियार वजों वरतिया गया। पुतिन याद रखण कि वो कदे भी यूक्रेन नूं जित नहीं सकणगे। जो बाइडन यूक्रेन के अचानक दौरे तो बाद मंगलवार नूं पोलैंड पहुंचे। इत्थे उन्होंने एक सभा नूं संबोधित किया। इस तो पहला मंगलवार नूं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा सीगा कि रूस ने शुरू विच जंग नूं टालण दे लई कई कूटनीतिक यतन कीते, पर नाटो अते अमेरिका ने इन्हां नूं कामयाब नहीं होण दिता। असीं अजे भी गलबात चाहुंदे हां, पर इस लई शर्तां मंजूर नहीं हन। अमेरिका के राष्ट्रपति का मोटर काफला ऐतवार तड़के 3:30 बजे के करीब व्हाइट हाउस तो रवाना हो गया सी अते जो बाइडन ने यूक्रेन जाण दे लई एयरफोर्स 1 की थां एयरफोर्स सी
32 ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਵ ਜਾਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ C-32 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਡਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਈਡਨ ਦੀ 23 ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਖਤਰਾ ਸੀ ਪਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ SUV ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਾਈਡਨ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ C-32 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ੌਵ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਕਨਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਿਟਲ ਰੌਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 5 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼eriff ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕੌਡੀ ਬਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। FAA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਚ BE-20 ਤੋਂ 1-2 ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਲਿਟਲ ਰੌਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਗਲੇਨ ਕੋਲੰਬਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। FAA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਮਸ ਕੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹਾਊਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2021 ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ US ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। NBC ਨਿਊਜ਼ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਦ ਚੱਕ ਟੌਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਮਿਊਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ ਨੇੜਲੇ ਮੈਡਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਉਪਰੰਤ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਹਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਿਆਮੀ ਡੇਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰਮ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਕਸਰ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ 4 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਸੇਵੇ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹਕੀਮੁੱਲਾ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਵਲੀ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। TTP ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜ਼ਾਰਜ਼ੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2023 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 15% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 6.8% ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 6.1% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਟਲੀ ਦੀ PM ਜਾਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ ਵੀ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਲੋਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ PM ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਲੂਸਕੋਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਲਵੀਨੀ ਪੁਤਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਲੋਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਕਾ ਅਤੇ ਇਰਪਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਲਬਰਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਡਾਰ ਨੇ 17 ਸ਼ੱਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਵਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਬਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਹੈਕਟੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਸਨ। ਸਨੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਤਟੀय ਸ਼ਾਹਤ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜੀ ਸ਼ੈਰੀ ਮੇਂਡਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 67 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕੌਂਸਲਰ ਬਹਿਮੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ RCMP ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਲਬਰਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ 1900 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਅਣਗਿਣਤ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਅਲੈਕਸੈਂਡਰ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 20% ਸਿਸਟਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨੀ ਗੋਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਮੀਂਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸੜਕਾਂ, ਵਾਕਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਕਣ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਲ, ਦਰਹਾਮ, ਯਾਰਕ ਤੇ ਹਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਇਹ -10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਲਵੀਆ ਜ਼ੋਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਲੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਲਿੰਟਨ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਡੌਨ ਮਿਲਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਥਿਤ 14 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 84 ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਾਰਮੇਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 6 ਫਾਰਮੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਿਮ ਤਹਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਨੇਜਰਸ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ, ਭੇਸ ਬਟਾਉਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 84 ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜ਼ੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ 9 ਸ਼ਾਰਹੈਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ SUV ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਓਆਂਗ ਦੀ ਘਾਤਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਓਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤਰੀ ਹੇਮਯੋਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁੰਗੇਗੇਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ 2006 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ।
ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।